I'm Patrick Lancaster, and I am back in the Ukraine war zone. Today is the first day of the planned referendums to join Russia for the Kherson region of Ukraine, Zaporozhye region, and Donetsk and Lugansk regions, the Donetsk and Lugansk People's Republic, who voted to break away from Ukraine in 2014. And today we are here in the Kherson region to show you what the situation is like, what the process of the first day of the referendums is like. We're going to be hitting every referendum. We're here in Kherson today showing you what's happening. We're going to be moving on to Zaporozhye to show you the situation there. And of course, Donetsk and Lugansk People's Republics. We're going to be giving you the most in-depth coverage of these referendums that you can find anywhere. So again, today we're in Kherson to show you the situation on what the people see, what the people feel. We've been here before. We've showed you reports. Now, here in Kherson, the situation is quite a bit different than it is in Donetsk and Lugansk People's Republic. Because if you've watched my reports or watched anybody's truthful reports from those areas, you will know for the last 8 years, Donetsk and Lugansk People's Republic have virtually been 100% for Russia, for breaking away from Ukraine and joining Russia. So we know how the results and what the people think in Donetsk and Lugansk. They're for Russia. They're Russian people fully. Now, if you've seen my reports in the past here in Kherson, you'll know that the split is quite a bit more divided. We've filmed reports with pro-Russian people here in Kherson and, of course, pro-Ukrainian people. But the people here have a chance to give their voice today and until next Tuesday. It's 5 days of the referendum. As we understand here today, the first day, they're going to be giving the option for essential workers and state workers to vote. They're going to start the process like that. It's not just going to be a one-off day like it was back in 2014 in Donetsk and Lugansk, and for that matter, Crimea as well. As you know, we've shown you all the referendums here. Crimea, Donetsk, we've shown you everything over the years. I mean, that's why we're going to be hitting every referendum this week. We've got 5 days of referendums, and you're going to be seeing a lot of information. So make sure you stick here with us, subscribe if you're new, hit that like button, comment below what you think about the situation and how we can improve and what else you want to see. We're just going to continue to push on. Remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. And now we've just arrived to the Emergency Services Center here in the center of Kherson, where we're told there is a group of emergency service workers that are waiting to hear a speech from some representatives of the Electoral Commission here in Kherson. So the commission hasn't arrived yet, but we're told some of the workers here are meeting together, waiting for the commission and to speak to the Minister of Health. And before that, we're going to speak to the Minister of Health as well, and then hopefully talk to some of the locals. Can you please introduce yourself? Представьтесь, пожалуйста. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. And how long have you been the Minister of Health? Я работаю министром всего лишь несколько месяцев, но мы сейчас переходим на стандарты, перестраиваем систему медицинскую на стандарты Российской Федерации, а самое главное, что это бесплатная медицина. Сегодня во всех лечебных учреждениях области и города здравоохранение бесплатное. Также у нас в нашей системе здравоохранения есть 3 медицинских учебных заведения, это колледжи, и обучение в этих колледжах сегодня тоже бесплатное. And before you were the Minister of Health, what was your profession, what was your job? Я работал также в медицинской сфере, я имею 3 высших образования, работал в медицинской сфере, но при Украине все инакомыслящие, те, кто думали не так, как нужно было власти, никогда не имели возможности занимать ту или иную должность. Поэтому сегодня у нас новые возможности, и, конечно же, в системе здравоохранения области сегодня мы отдаем
Главный приоритет – это профессионализм и любовь к нашему краю, и только так. And in our time here in the past in Kherson, we saw that the situation here is not so much like in Donetsk and Lugansk regions, where, of course, in Donetsk and Lugansk, the majority of the people are, virtually all of the people are for Russia and for joining Russia. Here we see there's more of a split. In your opinion, what is the split? How many people here are for joining Russia, and how many people are for staying in Ukraine, in your opinion? Сколько человек у нас сегодня, ну, вы знаете, конечно же, как я уже это и заявлял ранее, безусловно, был определенный процент, который поддерживал Украину, но на сегодняшний день такое количество жителей Херсонщины становится все меньше и меньше из-за обстрелов, из-за постоянных терактов, из-за угроз. Поэтому сегодня я больше чем уверен, что жители Херсонщины сделают свой выбор, а наш выбор – это путь домой, путь в Россию. Сегодня у нас поистине исторический день, и Херсонщина возвращается в свое историческое логово, то есть мы возвращаемся на родину, в Российскую Федерацию. Это правда исторический день. Я его лично ждал 30 лет. И я сегодня отдам свой голос за мир, за порядок, за стабильность, за развитие нашего региона. Все будет хорошо. Херсон – это Россия. If anyone comes to the referendum and votes against joining Russia, do you think there'll be any consequences for them? Если кто-то придет на референдум и проголосует против присоединения к России, будут ли какие-то последствия? Конечно же, не будут. И у нас референдум проходит демократично. Никто никого не принуждает. Также никто никого не принуждает получать российское гражданство. Но, как мы видим, паспортный стол, очередя очень большие, и я уже не помню, там 20 с лишним тысяч уже очередь и получают паспорта. Просто паспортный стол не успевает справляться. Вот он весь показатель, который можно объяснить. И что бы там ни говорили, цифры говорят сами за себя. Конечно же, ничего не будет, но всех, с кем я разговаривал, и те даже граждане Херсона, которые перед этим как-то с осторожностью относились к новой власти, но после обстрелов, после террористических актов, которые устраивает Украина, сегодня все голосуют за присоединение к Российской Федерации. Только так, только вперед. Можно сказать, вы откуда? Я из Херсона. Да? Да. И как долго вы министр? Министр? Я министр буквально несколько месяцев. Мы выстраиваем сейчас, перестраиваем нашу медицинскую систему по стандартам Российской Федерации. И самое главное, что мы переходим на бесплатную медицину. Sorry? Patrick. This is a journalist from United States. Yes? Yes. Очень приятно. If you want to ask anything, please you can ask. Можно просто вопрос. Как вас думал, сегодня референдум будет честный или нет? Честный, абсолютно. Ага. И тоже как могу вопрос. Вас мнение, Херсон, сколько процент за Россию, сколько процент за Украину? Россия большинство будет 100%. Да? По крайней мере, мы все за. 80 точно. А может быть и больше. А может быть и больше. So, спасибо. Пожалуйста. Well, you hear from the people. Can you tell us what is the situation today? How is the atmosphere? Атмосфера у нас положительная, настрой хороший. Мы уверены, что мы идем в лучшее будущее вместе с Россией. Потому что это, Россия здесь всегда была, русские солдаты здесь кровь свою проливали и строили с помощью России здесь все. Это российская земля. И мы должны быть вместе с Россией. Мы 100% в этом уверены.
And do you feel like the people are free to vote how they want here? If someone votes not to join Russia, do you think there'll be consequences? Если кто-то проголосует не присоединяться к России, будут ли для него какие-то последствия, как вы думаете? Нет, не будут. У нас соседи открыто выражают свое мнение. У нас есть, ну, наши соседи там, в основном за Россию, но есть и проукраинские, мы с ними нормально разговариваем, здороваемся каждый день, все спокойно. Я не думаю, что там будут какие-то репрессии. Вы не боитесь провокации сегодня? У меня вообще чувство страха притуплено. Я не боюсь вообще. Как-то по жизни так получается, что я замечаю, что есть какая-то опасность, я почему-то всегда совершенно спокойна. Так что я не боюсь провокаций. Скажите, а вот что бы вы, может, могли сказать вот от имени простого херсонца людям по всему миру? Какое-то сообщение, вот, что сегодня произошло, что нужно знать миру о том, что здесь сегодня? Здесь великое событие произошло, я считаю. Это очень хорошо и положительно. И всему миру нужно держаться России. И, ну, Америку я уважаю чисто простых людей. Это просто агитации многие подвержены, неправильные, я считаю. Вот. А вообще Россия никогда никому плохого и зла не делала. Вот это мое мнение. Спасибо. Можно еще вопрос? Коллеги, но они записывают, это же мешает. Ну, не надо громко разговаривать. Today we see there's some soldiers here on the territory. Why are they here? In Ukraine says that Russian soldiers make people vote a certain way in referendums, just like they said it back in 2014 in Donbass. Why are the soldiers here? Yes, I understand, of course. You ask me why too much soldiers. Yes, я отвечу на русском языке. Солдат действительно, это не солдаты, это работники правоохранительных органов. Действительно, они сегодня охраняют правопорядок на территории города и области, потому что очень много работает террористических групп. Мы опасаемся за жизни наших людей, потому что нашим жителям города и области идут постоянные угрозы. Все будет хорошо, мы в этом больше чем уверены, и никто не сорвет референдум, который мы очень многие годы ждали, и наконец-таки мы будем Россией. Можно сказать, как обстановка сегодня? Ну, конечно же, обстановка напряженная. Почему? Почему? Ну, потому что если вы тут какое-то время побыли, вы, наверное, слышали звуки взрывов, то есть страдают гражданские люди, страдает инфраструктура, прилеты через день происходят. Кто стреляет это? Ну, Украина стреляет, а кто еще сюда может стрелять? Как вы знаете об этом? Украинский сказал, это Россия стреляет на гражданских. Россия стреляет по гражданским, Это почему как снаряды? Киев сказал, это Россия, это Россия стреляет на мирные люди. Киев Знаете, сказал есть это. много анекдотов, когда говорят, ну, кто вам мешает говорить? Ну, понимаете? То есть, если снаряд летит со стороны Николаева, то где не находятся русские части, то мы понимаем, что это стреляет Украина. Если снаряды попадают в ВГА, ну, администрацию города, мы понимаем, что это стреляет Украина, потому что в этот момент в администрации находятся чиновники, соответственно, ну, ВГА. Понимаете? И истории про сами себя обстреливают, ну, уже в Херсоне не очень воспринимают, понимаете? То есть это 1-2 раза проходит, системно это не проходит. Мы знаем, кто с какой стороны находится и кто за что воюет. И как вы думаете, почему украинские стреляют на мирные люди? Ну, если тотально, потому что США теряет мировое господство и борется за это вопрос с Китаем. Вас устроит такой ответ? Ага. Ну, твое мнение. Это честный ответ. Да? Ну, естественно. So, как вы думаете, что будет дальше за Херсон? Что вы надеетесь? Вы имеете в виду общемировую тенденцию или именно Херсон, Украину? Общее. Общее? Да. Ну, дальше будет перераспределение сфер влияния Соединенных Штатов, Китая, Российской Федерации. Ну, об этом, собственно, сейчас этот конфликт и идет.
Не нужно говорить о сепаратизме, там, о ущемлении каких-то языков. Мы прекрасно знаем, кто спонсировал революцию в 2014 году, чьи политические деятели были на Майдане. Ну, Виктория Нундла приезжала, вы знаете, да? Широкая поддержка, которая оказывает Соединенные Штаты в Украине. Прямые заявления лидеров Соединенных Штатов о том, что мы уже воюем с Россией, это прокси-война. Были же эти заявления? Вы же американский журналист. Ну, соответственно, США на территории Украины воюют с Российской Федерацией. И ваше мнение, отношение к западной военной помощи Киеву, то есть как вы думаете, что это такое и... Ну, смотрите, если бы не было идеологической накачки 2014 года и ранее, если бы не поставлялись боеприпасы, то этой войны бы не было в принципе. А о стремлении Соединенных Штатов запускать управляемый хаос на территориях, которые находятся за пределами, далеко за пределами континента Северная Америка, это широко известно. And do you feel any intimidation by the soldiers here of trying to make you vote in a certain way? Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос вам по-английски, я отвечу на него по-русски. Вы знаете, что у нас регулярно происходят террористические акты в Херсоне, что взрывают чиновников, взрывают их близких, взрывают целыми семьями. И в украинских пабликах еще хвастаются, что нам удалось убить сепаратистов, это местные партизаны, как бы. Понимаете? Поэтому все, скажем так, меры защиты, которые принимаются в этом смысле, полиция, военные, абсолютно оправданы. И как вы думали, сколько процент человек, который живет в Херсон, за Украину и сколько процент за Россию? Вот именно поэтому мы проводим референдум. Но Украина сказал это нелегальный, и они сказал, Ukraine says the people that come to vote in the referendum are breaking Ukrainian law. So maybe people that are for Ukraine will not come to vote. What do you think about that? Я думаю, что когда разделяли на части Сербию, у вас вопросов не возникало по этому поводу. Почему они возникли сейчас? Спасибо. Спасибо. Я Александр Сергеевич Степанов, первый заместитель министра здравоохранения Херсонской области. Можно сказать, что сейчас, что планирует? Мы планируем сейчас проголосовать. Сейчас приедет значит, избирательная комиссия. К сожалению, небезопасно. Вот в данный момент идут разрывы. То есть Украина обстреливает. Сейчас идут прилеты по городу Херсона. Вот, поэтому организованы у нас избирательные участки. Я не буду сейчас называть, где мы находимся, но мы находимся в безопасном месте для того, чтобы люди не пострадали. И сейчас приедет избирательный участок, мы обязательно проголосуем, и мы выходим на свои рабочие места. Как видите, еще раз подтверждение, вы слышите, что идут сейчас прилеты, и Украина обстреливает сейчас город Херсон, таким образом мстит за то, что люди хотят сделать свое волеизлияние. And the voting will be here? Yes, of course. Okay. Yes. All right, so we're not sure exactly when the commission is going to show up here, when the actual voting is going to start, but we see the people already. We talked to a couple of them, talked to the Minister of Health, but we don't want to be bogged down to one location. So we're going to head to another location just to show you the most in-depth coverage of this referendum as possible. So right now we're headed to a different location. We're not exactly clear what the situation is across the city. We just know of possible locations where there might be voting and people meeting and speeches, press conferences, a lot going on in the city. But we're off on our own to just kind of find our own way and just to find out exactly what's happening on our own. And we're arriving now to one of the centers, and we see people coming in and out, and we're going to go in and try to find out what the people are thinking, what they're voting, what the situation is. All right, so we've just come into the building and we're told that the voting is in progress. Да не, мы на общем плане. Да. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, перед выездом, когда мы выезжали, мы проверили нашу переносную урну, закрыли, опломбировали и взяли с собой в дорогу. Урна была проверена. Сейчас она куда отправится? Сейчас она уедет в штаб. Мы сейчас дождемся людей и будем уезжать в штаб. Считать сразу начнут, да? Нет, Нет. урны уезжают в штаб, и это все будет там сохраняться до вечера. Потом это все будет Считаться складываться будет окончание. в сейф-пакеты и тогда перемещаться в центральный штаб. Вот так. Считаться это все будет потом по итогу уже в конце референдума. Вот так. Все эти урны опечатаны, стоят до вечера, потом все это будет в сейф-пакетах. Как-то так. Это были работники порта? Да, это были работники, все были работники порта, конечно. Порт, да? Да, это- это здание, что это? Да, это здание морского порта вот, города Херсона. Понял. Бюллетень для голосования на референдуме в Херсонской области по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. За выход с Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации. И выбор да, нет. So the voting has already happened here at the Port Center here in Kherson. We can see a lot of people voted. The box is sealed, and we're going to move on to the next location and just continue to show you everything here possible. All right, so we've arrived back at the medical emergency service area here where we saw the people gathering a bit before this last location. We're told the Electoral Commission has arrived and they are getting ready to start the process of voting in the referendum itself. So we're going to have a look at that and see how that process goes. Okay, the voting has started here. We see people are lined up. Many of the people that we saw this morning. And if we come in here, we can see that the voting is in progress. People are checking all of the passports and documenting everything, and then the ballots, as they're filled out, get put in this sealed ballot box. So we're going to have a closer look, see how it plays out. Можно вопрос, как вы голосовали? Нормально, как полагается, как Что без твое всяких. выбор? А? Твой выбор какой? Сейчас мы находимся на... За Святую Русь. So we've shown you the voting, the process, a couple locations. We can't be in every place at every time as we would like to. So here's some footage from some of the other locations so you can really kind of see the thousands of people that did vote here today. And again, this is just the first day of essential workers. So we've showed you what we can, and we want you to continue with us. So we're going to show you reports from all across all four areas that are having the referendum. So it's very important that the world sees this so they can see things from both sides of the contact line. Don't just watch my reports. Watch as much as you can from both sides so you can make an educated decision on what the situation is yourself. Don't just be spoon-fed by the Western mainstream media. So please like this video, comment below what you want to see, and remember, we're independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. So actually, we just heard that there's an area not too far from here where the deputies, the governmental deputies, are going to be casting their votes. Now, some of them were put in place after Russia took control here, so we probably have a good idea how they're going to vote, but nevertheless, we're showing you as much as we can here on the ground, and we just are happy you're here with us to see this information because the world needs to understand it. So again, like, comment below, and let us know what you think of what we're doing here. Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря Генерального совета Сидякин Александр Геннадьевич.
Что, поехали? Да. Как настроение, как дела? Отлично. Да? Это я вам вопрос приехал задавать. Ну ладно. Очень здорово, что сегодня все 198 участковых избирательных комиссий Херсонской области приступили к работе. И попытки провокации, которые были отдельно, они не удались. Процесс референдума запущен. И уже никто его не остановит. Я сам лично много сегодня участков проехал, видел очереди из людей. Люди идут с таким настроением, с каким и должны идти, с праздничным настроением, с пониманием того, что они определяют не только свой выбор, а выбор своих детей, своих внуков, в какой стране им жить, как дальше выстраивать свое будущее, с какими людьми, в рамках какого государства. И поэтому, конечно, это важное событие. Я понимаю, что в Херсонской области последние недели, может быть, даже месяцы очень тревожные. И прилеты сюда есть, и семья погибла совсем недавно. Это всколыхнуло херсонское общество, и регулярно расстреливают и Антоновский мост, и Дарьевский мост, и, собственно говоря, усложняют людям жизнь. Это, конечно, не может не остаться незамеченным среди херсонцев. Ну а мы, как часть международной наблюдательной миссии, будем внимательно следить за тем, чтобы все процессы, которые здесь происходят, связанные с референдумом, были осуществлены по букве того закона, который принят в Херсонской области, чтобы волеизъявление людей было действительно свободным, действительно добровольным, без всякого принуждения, чтобы оно было понятно и здесь, в Херсоне, и в России, и в мире в целом. Среди нашей группы мониторинговой есть и депутаты Государственной Думы. Сегодня сюда подъедут и иностранные наблюдатели, поэтому все будет хорошо. So it turns out that those deputies were actually Russian deputies that are here as part of an observer team, and now we're going to be going with them to a location where voting is taking place, and we're going to show you that process as well. Да. Голосовать будешь? Да, как же. Ну, правильно. Понятно. Понятно. Давайте все сюда, парни. Я проголосую сейчас, это же событие такое, в жизни событие, знаешь, вот самое главное, может быть, самое главное событие в моей жизни сегодня. У меня даже когда сын родился первый, потом еще сын родился, еще дочери, и я считаю, что все равно это важнее. Потому что ради их будущего все. And now the Russian-placed deputy head of her son, Kirill Stremov, is going to be making his vote for the referendum. Всего хорошего и за будущее наших детей. Можете сказать, как сегодня был? Сегодня есть все хорошо. Как вы видите, процесс волеизъявления людей абсолютно законный, без каких-либо, знаете, недоумений или каких-то вопросов коммерческих или коррупционных. Люди приходят и делают свой выбор. Выбор, который на самом деле для них не просто природный, а правильный. Если говорить о том, насколько сегодня все то, что мы видим, реально, это история, которую мы вершим сегодня не просто во время выборов, которых в Украине было неисчислимое количество. Мы вершим выбор, который завтра будет, опять же повторюсь, не оправдан, а благодарным нашими детьми, которые скажут спасибо вам за то, что родители вы так сделали. Спасибо. And we've shown you as much as we can here on the ground, the voting, the observers, even if they are Russian government observers. We show you everything we see as we see it. We've been out on our own. We've been with the government workers here, shown you today's voting of the essential workers and governmental workers is to the best of our ability. Now we've got a lot more to come. We're going to be hitting every area there is a referendum. We're going to hear in Kherson today. Tomorrow we're going to be in Zaporozhye, then Donetsk, and through to Lugansk. We're going to be showing you the most in-depth reports on the referendums as you can find anywhere. So thanks for being here with us. Please like, share, and subscribe.
And don't forget to comment below and let us know what you think about our reports and how we can improve or what you want to see. And we're a totally independent crowd-funded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.